پانی پاکستان کے 240 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے. اسے روکنے کی ہر کوشش کو پوری قوت سے روکیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو واضح اور دو ٹوک پیغام. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، پانی کی دستیابی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے. امن پہلی ترجیح، لیکن اسے ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے. پاکستان کی بہادر مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. پوری قوم مسلح افواج کی پشت پر کھڑی ہے. ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت یقینی بنائیں گے. دشمن سن لے، پاکستان کی سیکیورٹی اور سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم کی بھارت کو پیشکش. کہا، ہمسایہ ملک نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان سے زیادہ کسی کی قربانیاں نہیں. افغانستان پاکستان کے خلاف فتنہ الخوارج کی جانب سے اپنی سرزمین کا استعمال روکے. افغانستان کے ساتھ پرامن اور مستحکم تعلقات چاہتے ہیں. پہلگام فالز فلیگ آپریشن، دو قومی نظریے پر گودی میڈیا کا مضحکہ خیز پروپیگنڈا. قائد اعظم نے دو قومی نظریے کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خلیج اتنی بڑی ہے جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی ایک موقع پر کہنا تھا، مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، ایک قوم نہیں. پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں، اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. پاک بھارت کشیدہ صورتحال، وفاقی وزیر داخلہ کا سول ڈیفنس کو ہر لحاظ سے فعال کرنے کا اعلان. محسن نقوی نے خبردار کرتے ہوئے کہا، انٹیلیجنس ناکامی کو چھپانے کے لیے مکار دشمن سے کوئی بھی حرکت بعید نہیں. کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل رکھی جائیں. امن کے ساتھ جنگ کے دوران سول ڈیفنس کا کردار انتہائی اہم ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ڈیفنس آمد. ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ڈیفنس کا معائنہ کیا، عملے سے ملاقات کی، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے لیے پیشگی انتظامات کا جائزہ لیا. پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب. پاکستان نے پی ایس ایل کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملے کو بے دخل کر دیا. پی ایس ایل 10 میں براڈ کاسٹ کمپنی کے 23 بھارتی شہریوں کو واگا بارڈر کے راستے بھارت روانہ کر دیا گیا. لاہور پولیس نے براڈ کاسٹ کمپنی کے ارکان کو واگا بارڈر کے راستے بھارت بھجوا دیا. حکومت کی جانب سے بھارتی شہریوں کو فوری پاکستان چھوڑنے کی ہدایات کی گئی تھیں. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب. آرمی چیف کو تقریب میں سلامی پیش کی گئی. پریڈ کے آخر میں وزیر اعظم نے تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے. اعزازی شمشیر سینئر انڈر آفیسر محمد حنان ملک نے حاصل کی. صدارتی طلائی تمغہ زین العابدین نے حاصل کیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ کے نام رہا. انڈر آفیسر محمد طلحہ ایاز نے کمانڈنٹ اعزازی چھڑی حاصل کی. لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان نے بھی اعزاز حاصل کرنے والے کیڈٹس میں شامل. اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ میں اسپیشل سروس گروپ کے کمانڈوز کی پاسنگ آؤٹ تقریب. نریندر مودی عالمی دہشت گرد. جب بھی اقتدار میں آتا ہے خطے اور دنیا کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کی پریس کانفرنس. کہا، جعفر ایکسپریس حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے ثبوت کے باوجود پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. سنتاس معاہدہ پکوڑوں کی دکان یا چائے کا ٹھیلا نہیں جسے مودی جب چاہے بند کر دے. مودی پہلے بھی ہمیں آزما چکا ہے، اب بھی شوق پورا کرنا چاہے تو پاک فوج تیار ہے.
पहलगाम में भारतीय फौज के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को भारतीय धमकियां, शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। शहरियों का कहना है भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, जाहिरियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे सारी जिंदगी याद रखेगा। सियालकोट के सरहदी देहात के नौजवानों ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील का काम जारी, शहरी बड़ी तादाद में अपना नाम रजिस्टर कराने लगे। भारत की धमकियों के खिलाफ फनकार बरादरी भी कौम के शाना बशाना खड़ी है। अदाकार और प्रोड्यूसर यासिर नवाज कहते हैं, जहां मुल्क की बात आएगी हम अपनी पाक फौज, नेवी, एयरफोर्स के साथ खड़े हैं। हिदायतकार सैयद नूर का भी मोदी को मुंह तोड़ जवाब, कहा हम अपनी पाक फौज, अपनी हुकूमत के साथ हैं, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हर पाकिस्तानी की आवाज बन गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर मबनी मिली नगमा हर किसी के दिल का तर्जुमान, दिल मोह लेने वाले सुर हर पाकिस्तानी की आवाज बन गए। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया। भारत की धमकियां धरी की धरी रह गईं। दरियाए जहलम का पानी रोकने की कोशिश इंडिया को मुंह की खाना पड़ गई। भारत को दरियाए जहलम की सतह बुलंद होने पर पानी को छोड़ना पड़ गया। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से चकोठी दाखिल होने वाले दरियाए जहलम में पानी की सतह बुलंद, जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोठी दाखिल होने वाले दरिया में शदीद तुगयानी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार की सफाकियत इंतहा पर पहुंच गई। भारतीय हुकूमत बौखलाकर कश्मीरियों का जाली इनकाउंटर में कत्लेआम करवाने लगी। भारतीय मजालिम के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह कश्मीरियों को दिन दहाड़े शहीद कर दिया। भारतीय फौज के जाली इनकाउंटर्स में शहीद होने वालों में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन शामिल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी जारी कर दी। कश्मीरी मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने पुलवामा, कुलगाम, शुपिया में कश्मीरियों के घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए। गुज़श्ता रोज भी भारतीय फौज ने कश्मीरियों के 2 घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया था। पाक भारत कशीदगी, भारत से तिजारत बंद होने पर फार्मास्यूटिकल ने खाम माल के लिए मुतबादिल जराए की तलाश शुरू कर दी। वैक्सीन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और कैंसर अद्वियात मुतबादिल ममालिक से मंगवाने पर गौर। ड्रैप को नई अद्वियात तलाश करने और जल्द से जल्द नई रजिस्ट्रेशंस की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने गुज़श्ता साल भारत से 30,530 करोड़ 50 लाख डॉलर की तिजारत की थी। अपने ही शहरियों की टारगेट किलिंग के बाद भारत का इल्जाम तराशियों का बाजार गर्म। मोदी सरकार जंग की बातें करके कशीदगी को हवा देने लगी। पाकिस्तान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए 2 टोक पैगाम नई दिल्ली तक पहुंचा दिया। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर 24 न्यूज की मुसलसल नजर। हालात मुसलसल खराब होने पर 24 वॉर रूम कायम कर दिया गया। वॉर रूम से सरहद के दोनों अतराफ से ताजा तरीन खबरें, इलाकाई सूरत हाल से मुताल्लिक नाजरीन को मुकम्मल बाखबर रखने का मिशन। नामवर तज्जियाकार वॉर रूम की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे हैं। दोनों तनाजा खुद हल करें। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे हैं। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को जानता हूं, वो खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन है। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राब्ता करने के सवाल से जवाब देने पर गुरेज। जहानी पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात सेंट पीटर्स बेसिलिका में जारी। आज सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में तदफीन होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खातून अव्वल के हमरा शिरकत कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जहानी पोप को खिराज अकीदत पेश किया। पोप की आखिरी रसूमात में 130 गैर मुल्की वफूद भी शिरकत करेंगे।
सूरज आज भी आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की आज से 30 अप्रैल तक मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी बढ़ने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। वस्ती और बालाई पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 का रंगारंग मिला। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। कसाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 143 रन्स के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 20 ओवर्स में 137 रन्स बना सकी। आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा।